इयत्ता 9वी ब च्या विद्यार्थ्यांचं या नवीन वर्षात मॅथ्स 1 या भागात स्वागत आहे. या अगोदर व्हिडिओ क्लिप्स पाठवून आपण या अभ्यासाला सुरुवात केलेली आहे. लेसन नंबर 1 सेट्स या संदर्भातले काही मुद्दे आपण या अगोदर अभ्यासलेले आहेत. रिव्हिजन म्हणून थोडक्यात ते मुद्दे परत घेणार आहे आणि मग नवीन पुढच्या भागाला आपण सुरुवात करणार आहोत. सुरुवातीला डेफिनेशन सेटबद्दलची, सेट लिहिण्याच्या पद्धती, लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड, रूल्स मेथड, ह्या मेथड्सबद्दलची माहिती झालेली आहे. त्यापुढे टाइप्स ऑफ सेट्स. There are 4 types of sets. First, it is singleton set. Singleton set means a set contains only one element. It is called singleton. Suppose set M, it also contains only one element, so it is also called singleton set. Then another, a set, empty set, it is also called null set. Empty set means a set which do not contain any element. It is called empty. So also it is called null set. For example, set X, it is blank. It has no any element, so it is called empty set. Then finite set. Suppose set M contains element 1, 2, 3, 4 like this. In this set has a limit. It contains like this 1, 2, 3, 4, 5. Its elements are limited and countable. So it is called finite set. Another, if we write another A, B, C, D, E, F, G, in this also it is closed. A, B, C, D, E, F, G, H, these are countable elements, so it is called finite set. And the fourth set, that is infinite set. It means a set having elements unlimited and uncountable. That is, suppose 3, 5, 7, 9, 11 dash dash dash. Uncountable and unlimited elements are in set A, so it is called infinite set. Suppose set M contains all natural numbers like this, all natural numbers, so it is unlimited, also uncountable, so this set is called infinite set. So these are 4 types of sets. In textbook it is given on page number 4. Write it clearly, and examples based on this, it is also written on page number 5. So write all solved examples from page number 5. The next point is equal set.
Suppose set A contains element 2, 5, 7, 9. Another set B contains element 9, 7, 5, 2. If we observe all the elements from set A and B, elements of set A are present in element of set B. So set A and B has common elements or same elements. So it is called equal set. Set A has 2, 5, 7, 9 and set B has 9, 7, 5, 2. All the elements from set A are present in set B. Therefore, set A and B are called equal set, and it is written as like this: A is equal to B. तर या पद्धतीने हे संचाचे प्रकार आहेत. सिंगलटोन ज्याच्यामध्ये केवळ एकच घटक आहे, मग तो धन ऋण असेल, अक्षर असेल आणि काय असेल, एकच घटक आहे म्हणून त्याला सिंगलटोन म्हणतात. एम्प्टी सेट म्हणजे ज्याच्यामध्ये एकही घटक नाही, रिकामा असणारा, म्हणून त्याला नल किंवा एम्प्टी सेट असं म्हणतात. फायनाईट म्हणजे ज्यामधील घटक निश्चित मोजता येतात आणि निश्चित त्याला शेवट असतो. यातले घटक आपण मोजू शकतो आणि त्याला निश्चित शेवट आहे, म्हणून त्याला आपण फायनाईट सेट असं म्हणतो. इनफायनाईट सेट म्हणजे असा सेट की ज्यामधील घटक मोजू शकत नाही, किती आहेत संख्या किंवा असंख्य घटक त्यामध्ये आहेत, त्याची संख्या निश्चित सांगता येत नाही, अशा प्रकारचा जो संच असतो त्याला आपण इनफायनाईट सेट म्हणतो. त्यानंतर इक्वल सेट दोन संचातील तुलना आहे. जर दिलेल्या दोन संचातील प्रत्येक घटक समान असतील तर त्या दोन संचांना आपण इक्वल सेट असा शब्द वापरतो आणि ते आपण अशा प्रकारे ए इज इक्वल टू बी या पद्धतीने लिहितो. याला आपण समान संच असा शब्द वापरतो. त्यानंतर प्रॅक्टिस सेट 1.2 we already completed in last video. The next point, that is Venn diagram. Venn diagram, diagrams which are closed. Suppose this is closed diagram, this is closed diagram, also this. These are closed diagrams, and if we write element like this, suppose set A contains element 1, 2, 3, 4. Suppose set C contains element X, Y, Z. Suppose set M contains element -1, -2, -3, like this. So these diagrams are called Venn diagram. Venn diagrams. Diagrams showing closed figure, circle, triangle, quadrilaterals, various types of quadrilaterals. So these all diagrams are called Venn diagrams. Then next point is subset. Subset. Suppose an example, set A contains element 5, 6, 7, 8, 9, 10 and set B contains element 6, 8, 9. If we observe these two sets, set A has element 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set B has element 6, 8, 9. All the elements from set B are present in set A, that is 6, 8, 9. And so we say that set B is a subset of A. Set B is a subset of A because
all the elements from set B are present in set A, that is 6, 8, 9. All these elements are present in set A, therefore set B is subset of A. तर या पद्धतीने हा पुढील भाग आहे, याला आपण वेन डायग्राम म्हणतो. ज्या बंद आकृती असतात, त्रिकोण, चौकोन, वर्तुळ अशा प्रकारच्या बंद आकृत्यांचा वापर करून आपण संच व्यक्त करतो, त्यांना आपण वेन डायग्राम असं म्हणतो. त्याच्यातील घटक अशा पद्धतीने लिहिले जातात आणि संचाचं नाव त्याच्या बाहेरच्या भागात दिलं जातं. संच ए, संच सी, संच एम अशा प्रकारची वेगळी आकृती सुद्धा चालते. अशा प्रकारची आकृती, बंद आकृती, यात सुद्धा आपण इलेमेंट दाखवू शकतो. याला सुद्धा आपण वेन डायग्राम म्हणू शकतो. अंडाकृती किंवा पॅराबोला अशा प्रकारची सुद्धा आकृती चालू शकते. सो वेन डायग्राम मीन्स क्लोज्ड डायग्राम्स. बंद अशा आकृतीमध्ये घटक दाखवले असतील तर त्याला वेन डायग्राम म्हणतात. त्यानंतर पुढचा भाग आहे तो सबसेट. संच ए आणि बी, यात बी या संचातील सगळे घटक, बी या संचातील सगळे घटक संच ए मध्ये आहेत आणि म्हणून बी हा ए चा सबसेट आहे. उपसंच असा शब्द आपण वापरतो. बी हा ए या संचाचा उपसंच आहे. त्याचं हे चिन्ह लक्षात घ्या, या पद्धतीने आहे. उपसंच यासाठी आपण हे चिन्ह वापरतो. त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे तो युनिव्हर्सल सेट. नेक्स्ट पॉइंट इज युनिव्हर्सल सेट. It is denoted by using letter capital U for universe. विश्व संच म्हणून त्यासाठी युनिवर्स म्हणजे विश्व आणि म्हणून यू हे अक्षर वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, सपोज सेट ए कंटेन्स इलेमेंट 1, 2. सेट बी कंटेन्स इलेमेंट 3, 4, 5. Set C contains element 5, 6, 7, 8, 9 like this, and set D contains elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So these are sets given. If we observe, all the elements from set A 1, 2 are present in set D. Also 3, 4, 5 elements of set B are present in set D, and element of set C, that is 5, 6, 7, 8, 9, all these elements are also present in set D. If we observe, all the elements of set A, B, C are present in set D. So if we observe set D, it is called universal set. Set D is called universal, corresponding to set A, B, C. बघा, विश्व संच याची संकल्पना काय आहे? संच ए आहे, यात 1, 2 असेच घटक आहेत. बी मध्ये हे घटक आहेत, सी मध्ये हे घटक आहेत, डी मध्ये हे घटक आहेत. आपण जर या सगळ्यांचं निरीक्षण केलं तर एतले सर्व घटक, बीतले सर्व घटक, सीतले सर्व घटक या संच डी मध्ये आहेत आणि म्हणून संच डी हा ए, बी, सी या 3 संचांच्या संदर्भात विश्व संच आहे. सेट डी contains all elements from set A, B, C. Therefore, set D is called universal set. सर्वात मोठा असणारा संच म्हणजे इथे दिलेल्या संचाच्या तुलनेत, आणि म्हणून त्याला आपण विश्व संच असं म्हणतो. युनिव्हर्सल साठी यू हे इंग्रजी अक्षर वापरतात.
त्यानंतर कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट, नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लिमेंट ऑफ अ सेट. Complement of set means suppose A is given set. All the elements from set A are present in set U. If we delete or omit this, remainings are 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So the set formed is called complement of set A and it is denoted by A dash. त्यालाच आपण पूरक संच असा शब्द वापरतो. पूरक संच म्हणजे काय, तर ए या संचातील सगळे घटक या विश्व संचातून वगळायचे आणि उरलेल्या घटकांचा संच म्हणजे तो ए चा पूरक संच असेल. All the elements from set A are omitted from set D 1 and 2 and remainings are written. The set formed is called complement of set A. Similarly, if we write complement of set B, so element of set B are 3, 4, 5. 3, 4, 5. These are deleted and a remaining 1, 2, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 6, 7, 8, 9 are written in a set and this set formed is called complement of set B. If we want to write complement of set C, in set C there are elements 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. These are omitted and then remaining are 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 are written and the set formed is called complement of set C. तर अशा रीतीने हा कॉम्प्लिमेंट पूरक संच कसा काढला जातो, तर विश्व संच जो आहे हा विश्व संच आहे, यातून दिलेल्या संचाचे घटक वगळून उरलेले जर आपण संचात लिहिले तर तो संच म्हणजे दिलेल्या संचाचा पूरक संच असेल. उदाहरणार्थ संच ए मध्ये 1 आणि 2 हे घटक आहेत. हे घटक आपण विश्व संचातून वगळले तर उरलेले घटक जे आहेत 3 पासून 9 पर्यंत याचा जो संच तयार होतो याला आपण ए चा पूरक संच असं म्हणतो. बी चा पूरक संच बी डॅश, बीतले सगळे घटक यू मधून वगळले 3, 4, 5. 3, 4, 5 हे वगळले आणि उरलेले घटक लिहिले 1, 2 आणि 6, 7, 8, 9 हा घटक. मग हा जो 1, 2, 6, 7, 8, 9 याचा जो नवीन संच तयार झालाय त्याला आपण बी या संचाचा पूरक संच कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट बी असं म्हणतो. आणि कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट सी, सी या संचाचा पूरक संच तो सुद्धा कसा असेल, तर सी या संचातले सगळे घटक 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 हे सगळे घटक या विश्व संचातून काढून टाकले आणि मग उरलेले घटक जे आपण इथे लिहिलेत त्यामुळे तयार झालेला हा जो संच आहे तो या सी या संचाचा पूरक संच असेल. तर पूरक संच त्यालाच आपण कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट असा शब्द वापरतो आणि विश्व संच असेल तरच आपण हा संच लिहू शकतो. विश्व संच त्या संचाच्या संदर्भातला अगोदर लिहायचा आणि त्या संचातले घटक वगळून उरलेले घटक त्यामध्ये लिहिले की आपल्याला कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट मिळू शकेल. तर हा जो एवढा सर्व घटक आहे
याच्याशी संबंधित असणारा प्रॅक्टिस सेट 1.3 आहे. त्यातली उदाहरणं तुम्ही सोडवायची आहेत आणि आपण पुढच्या तासाच्या वेळी त्यावर पुन्हा एकदा त्याची रिव्हिजन थोडक्यात घेऊ शकतो. ओके.